गगन की रजनी, कौन जंगल का हरण, कौन समुद्र की माछली, कौन मुनि का मरण। सुरता गगन की रजनी, तारू मन से जंगल नु हरण। आ काया में दया समुद्र की माछली, उलाकार मुनि का मरण। यदि आपणे मानी उदान में जन्म किया त्यारे असल आत्मानु रूप तेदी शब्द ने सुरता नो मिलाप हतो। जे घरथी आव्या ता ई घरनी ओळखाण हती। ई घरनी ओळखाण हती। ओमकार माथे पाठ मांडना सोहम नामनी ज्योता कायामां प्रगट थई। तेदी शिव ने शक्ति आ कायामां, शिव ने शक्ति आ तेदी आ पाटे पधार्या अने तेदी परिपूर्ण निद्या धर्मनी स्थापना थई। परिपूर्ण निद्या धर्मनी स्थापना थई। पछी जड़मांथी थड़ बन्युं, थड़मां कर्यो जड़ेवास। एक संभाए साभया के बेटीए जन्म्यो बाप। बेटी पूछे बाप ने, तू मने अणजायो कोई वर लियाव। जो अणजायो वर जड़ी जाए तो भले असल आत्मानुं रूप थईने आव्यो होय, हमणां एने जीव बनावी नाखी दऊं। मन ने माया मळी अने जीव बनावी 52 में नाखी दीधो। हवे कोई एवो सदगुरु महाराज मळी जाए कि जे आपणे 52 मांथी बहार काढे। तो आ 52 मांथी बहार निकलवुं होय तो करवुं शुं? 52 मांथी बहार निकलवुं होय तो करवुं शुं? तो ई भावनगर जिल्लानुं समढियाळा गाम, ई समढियाळा गाममां मां गंगा सतीन पानबाई थी। मां गंगा सतीन पानबाई थी गया। ई बेन पानबाई ने केवा लागे, बेनी जो आ 52 मांथी बारू निकलवुं होय तारी कायामां बीजो एक बोले छे। गीलाभाई साखी बोल्या ता बोले ई बीजो नथी, परमेश्वर पोते ता मर्जी पड़े बोले ई कियो छे। आ रमसटियो बोलावे ई कियो छे। पण कौन हुरावे, कौन जगाड़े, कौन से चौकीदार, कौन 52 में बोली रही, कौन से 52 थी बात। तारी सुरता हुरावे, तारी नूरता जगाड़े। आ काया में एक चेतन चौकीदार शब्द 52 में बोली रियो। आ तो कोकना वखाण करे, घड़ीक में क्रोधी थी जाए, घड़ीक में लोभी थी जाए, घड़ीक में लालचू थी जाए। आ तो घड़ीक में लोभी लालचू थी जाए। हवारे अमने बधाईने काई भी तमे देहो એટલે મળું आशीर्वाद देवा। भगवान तमारी पेढ़ी में पुनाई आवेली आवे। तमारा बाप दादाए बहुत धर्म कर्યું, तमारी पेढ़ी में पुनाई आवेली आवे। तमारा बाप दादाए बहुत धर्म कर्યું, भगवान तमने देवा देवा राखे ने अमने लेवा देवा राखे। आ घड़ीक में क्रोधी थी जाए, घड़ीक में लोभी थी जाए, घड़ीक में लालचू थी जाए। बापा अपनी काया में बीजो एक बोले, सोहम सितार बाजे अनी धून गगन में गावे। आ मंगलो महीनो आमा सोहम सितार बाजे। पण आपणे मायामां विषयमां घेराई गया छे એટલે ઈ નાદ બ્રહ્મ આપણને સંભળાતો નથી, એની ઓળખાણ થતી નથી, ઈ સંભળાતો નથી, એની ઓળખાણ થતી નથી। હવે એની ઓળખાણ કરવી હોય, ઈ નાદ બ્રહ્મ સાંભળવો હોય તો કરવું શું? तो ही माँ गंगा सतीए कीधु कि वीरा जो बीजो एक बोले से जो एने ओळखवो होय तो वीरा सांभळ मारा गुरुए जे बात करी ई बेन पानबाई ने माँ गंगा सती केवा लागे। सतगुरु शब्द ना हो थाव अधी काली पानमा मेली दियो
અંતરથી અભિમાન સદગુરુ શબ્દ ના રે આવ અધી કાળી પાનમાં મેલી દ્યો અંતરથી મેલી દ્યો અંતરથી અભિમાન માન રે મૂકી રે તમે આવી જાઓ માને માન રે મૂકી રે તમે આવી જાઓ મેદાન સમજો ગુરુ બીની હવે અંતરને ભાંગ્યા વિના ઉભરો આવે નહીં થાય હાથે હાથી અભિમાન અંતરને ભાંગ્યા વિના ઉભરો આવે નહીં થાય હાથે હાથી અભિમાન આગીને છૂટી ગઈ છૂટી જાય પ્રભુજી દેખાય આપવા સદગુરુ શબ્દ ના હો આવ અધી કાળી પાનમાં મેલી દ્યો અંતરથી અભિમાન અભિમાન માં ગંગા સતી પાનબાઈ ને કેવા લાગે બેન જો આ કાયામાં બીજો બોલે છે બેની જો એને જાણવો હોય તો પ્રથમ તો તારે સદગુરુ શબ્દના અધિકારી થવું જોઈએ कोई भी सरकारी नौकरी करता हो हमने पूछिए
कि भाई तमे सरकारी अधिकारी छो तो कि हाँ तो तमारो परवानो बताओ तमारू आईडी कार्ड बताओ। नित्याधर्मी गुरुमुखी भाईला अपने बधाई पण आमां सरकारी सत्य शब्दना अधिकारी कोण? सदगुरु शब्दना अधिकारी कोण? सदगुरु शब्दना अधिकारी थाव पानबाई मेली दियो कायामांथी अंतरमां अभिमान। मान मूकीने एकवार तमे आवी जाओ मैदानमां बतावी दऊं मारा सदगुरुनी शान। हवे ई शान जाणवी होय तो कि प्रथम ज पेला अंतर भांग्या विना कोई दी उभरो नहीं आवे। मोरथी तो आपनु अंतर भांगी नाखवू पड़े, अंतर भांगी नाखवू पड़े। अंतर भांग्या विना बापा कोई दी उभरो नहीं आवे। उभरो कहता आनंद, आनंद उभरो नहीं आवे, आनंद नहीं आवे। आनंद अपनी कायामां क्यारे प्रगट थाय? यादी व्याधि उपाधि मटे त्यारे आनंद थाय। यादी व्याधि अने उपाधि मटे त्यारे आनंद प्रगट थाय। अने संतोए कीधुं कि बापा आनंद ज हेलीनुं रूप छे। आनंद हेली ब्रह्म का रूप है। पण आनंद आनंद क्यारे प्रगट थाय? तो कि आ कायामां यादी व्याधि उपाधि मटी जाए त्यारे आनंद प्रगट थाय। तो ई आनंद प्रगट करवो होय तो कि अंतर भांग्या विना कोई दी उभरो नहीं आवे। तो तारू आपनु अंतर भांगवू पड़े, अंतर भांगवू पड़े। अंतर भांगवा माटे करवू हूँ, अंतर भांगवू होय तो करवू हूँ। आ ठाम खाली करवू होय तो करवू हूँ। आमांथी कांई कचरो काढवो होय तो करवू हूँ। जात्रा करवाथी कचरो न जाय, बीज पूनम रेवाथी आमांथी कांई निकळे नहीं। आमांथी ठाम खाली न थाय। आ ठाम खाली करवू होय तो हरिवर नामनुं आठ मांडो सतनो करी ल्यो वेपार। नित्य सत्संग में जावू पड़े, नित्य भजन में जावू पड़े। कहीं तो कसनो लाडो मामाए कीधुं कि बापा जे बीजो बोले से ई क्या से एने ओळखवो होय, एने जाणवो होय ई क्या से? विराजो मारा गुरुनी दिया होय तो बारमतीना वेद में लाडाए कीधुं 6 जका 86 जोधन 15 पोखो में हुन मथे चढ़ी नारो नाय पंखी देड़ो पैर। जो ई पंखी ने ओळखवो होय तो प्रथम पोता जो पंड पर खोन पोई करो वर्मन जो बच्चा। प्रथम पोता जो पंड पर खो पोई करो वर्मन जो विचार। जो वर्मन नो विचार करवो होय तो मोरथी पंड के पखार जान जीव के उजाड़ जा। जे वर्मन नी बात जो जाणवी होय, जे नजर में आवती नथी ई वस्तु जोवी होय, ई जे जग्याए मर्या पछी जावू छे जो ई घर जीवता जोवू होय तो मोरथी पंड के पखार जान जीव के उजाड़ जा। आमा कचरो भर्यो होय मारा भाई, कचरो भर्यो होय नी सत्य नी ओळखाण थाय नहीं, नाम नी ओळखाण नहीं थाय। एना माटे मां गंगा सतीए कीधुं कि अंतर भांग्या विना उभरो नहीं आवे। नहीं थाय हाचे हाची वात। जदी जदी आटी छूटी जाए त्यारे अंतर नहीं। आटी कई काया से अमरदास ने जगत मारी दुनिया। आ मन ने मायाए आपणे हाटी नाखी दीधी अने हाटी एवी हारी लागी तेने पकड़ीने फरीए छे। आटी एवी लागी तेने वळगाड़ीने फरीए छे कि काया से अमरदास जगत मारी दुनिया। नहीं तो आ काया में आपणे रहीए छे, आ काया में रहेवावाळा छे। आ काया से आपणे नथी, आपणे नथी। केम कि आ बंगला में आवे जावे, बंगला बदली जावे पण मरी जाए छतां जेनुं नाम नहीं जावे एवी कमाई करो। मरी जाए छतां जेनुं नाम नहीं जावे, जेने अमर पियाला पिया। आ आटी मटाड़वी केम? आटी छोड़वी केम? तो कि बाबा आटी छोड़वी हो चालो गुरु आगे उपदेश लई ले। गुरु आगे उपदेश लई ले आटी छूटी जाए। अमे मार्गी गुरु बापू अमे तमने रस्तो बतावी। अमे रस्तो बतावी। आईथी बूटावदर जवाय, बूटावदर थी पानेली, पानेली थी जामजोतपुर, जामजोतपुर थी भाणवल अने भाणवल थी खंभाळिया जवाय। आ रस्तो अमे बतावी। रस्तो अमे बतावीए। ई रस्तो अमे बतावीए पण अमे क्यां सुधी बतावीए तो कि अमे जोयुं होय त्यां सुधी। अमे जोयुं होय त्यां सुधी। पछी जोयुं होय त्यां सुधी तो कि सदगुरुनो देश क्यां छे तो कि आपणी हद पूरी थाय तेनी हद शुरू थाय। एनी हद शुरू थाय तो एनी माटे करवुं हूँ
ઈ આટી કાઢવી કેમ કાઢવી? સંતોએ માં ગંગા સતીએ કીધું, પાનબાઈ ને બેની સાંભળું, હું તને વાત કરું, હું કેવા લાગે. પીવે કોઈ પીવ સત્સંગ સવે અગમ અપાર સે પીવે કોઈ પીવ તન મન નીલદી સુધી રે તન મન નીલદી સુધી રે દેહની દશા ભૂલી જાય સદગુરુ શબ્દ ના હો ભાવ અધી આત્માનબા મેલી દ્યો અંદરથી અભિમાન ઈ આટી છોટાડવી, ઈ આટી છોડવી હોય તો કરવું હું? ઈ આટી છોડવી હોય તો કરવું હું કરું? માં ગંગા સતીએ કીધું કે સત્સંગ રસ અગમ ને અપાર છે. સતનો સંગ કરવો અગમ અને અપાર બહુ છેટો છે. પીવે કોઈ પીવનહાર, કોક ભાઈલાને આ આંબો અમર છે, કોક ભૂમિને ભાવે, બધીને ભાવે કેમ? કુડિયા તારા કામ નહીં આવે, તને ભેરા નહીં આવે તારા નાણા. અહીંની માયા તારી અહીં રહે, આમાં રહે દામ ડટાણા. બાપા આવ્યો છો તો કાંઈક નામ ભજી લે રાણા. ખોટી માયાની ખબર ન પડી, આપણે બધાને ખબર છે કે આ બધી ખોટી માયા છે, પણ તોય આપણે ભેરી કરી. ખોટી માયાની ખબર ન પડી, કણ વિનાના કુઠાણા. જૂઠી માયાથી ઝઘડો માંડ્યો ને એની ભેરા બોલે બંધાણા. આ નામ ભજી લે રાણા, તારે ગુણ ગોવિંદ ના ગાણા. હો વરસ રેવે સિંધુમાં, પછી 6 વર્ષ ત્યાં હું દિનેશભાઈ બે આમાં અનુભવ કરીએ. પછી 6 વર્ષ થયા, હો વર્ષ થયા રે સિંધુમાં, પણ બાપા એના ભીતર ન ભીનાણા. જળનું કાંઈ જોર ન આયલું, ઓલા પલૈરા નહીં પાણા રામ ભજી લે રાણા. જળનું કાંઈ જોર ન આયલું, ઓલા પલૈરાની પાણા 100 હાથની વાવ હોય એમાં કારમીન પાણો નાખી અને 100 વર્ષે પાછો કાઢી એમાં વિહેરીઓ ઘણ મારો એટલે અંદરથી કોરો નીકળે. ભલે નિત્ય સત્સંગમાં જાય, ભલે નિત્ય ભજનમાં જાય, પણ જ્યાં સુધી સતનો સંગ નહીં થાય ત્યાં સુધી આ વસ્તુ મળે.
તઈ કીધું સતનો સંગ હોય વાલીડા. જો કદાચ સતનો સંગ થઈ ગયો હોય ને પછી એનું પરિણામ શું? કદાચ આપણે સત્યનો સંગ થઈ ગયો હોય તો એ નક્કી કરવું કેમ? સત્યનો સંગ થઈ જાય ને એનું પરિણામ શું? તો પ્રીતમદાસે કીધું કે જો સતનો સંગ હોય વાલીડા પછી વાદ ને વિવાદ મટી જાવે. પછી વાદ ને વિવાદ ન રહે. પછી હમ હમા રમસટિયા ના કરે. બાપા મોરથી નીંદું આવ્યું કે મુરગી આવી, એના વાદ ને વિવાદ મટી જાવે. સોહાગીલાલ આરે અવસરીએ જેને સદગુરુ સેવા. આ વસ્તુ મારા ગુરુએ દેહમાં બતાવી. સોહાગીલાલ આરે અવસરીએ જેને સદગુરુ સેવા. સંતોએ કીધું, માં ગંગા સ્થિતિએ કીધું કે ભાઈ ઈ આટી છોડવી હોય, ઈ આટી મટાડવી હોય કે કાયા છે હું અમરદાસ જગત મારી દુનિયા, જો ઈ આટી કાઢવી હોય તો સત્સંગ રસ અગમ અપાર છે. ખીલે કોઈ પીવે કોઈ પીવનહાર, પીવે કોઈ પીવનહાર. તનની મનની આ સુધી ભૂલાઈ જાય. તનની અને મનની, તનની સુધી ભૂલાઈ જાય, તનની સુધી ભૂલાઈ જાય. સર્વેમાં આત્મા જ નજરે આવે. તનની અને મનની સુધી ભૂલાઈ જાય. મન જ્યાં વિષયમાં ભાટકા કરે, જ્યાં ભાટકા કરે ભજીયામાં, ગુલાબજાંબુમાં, મોહનથાળમાં. તનની મનની આ સુધી ભૂલાઈ જાય. દેહની દશા મટી જાય. દેહની દશા મટી જાય કે હું આ ક્યાં ખાવા વાળો હું થોડો છું. અને હકીકતે આપણે ખાતા નથી, ખાય છે આપણી ઇન્દ્રિયો. આપણે ખાતા નથી, ખાય છે આપણી ઇન્દ્રિયો. આપણે આનંદ માણા અટાણ ગુલાબજાંબુ મોહનથાળ આપણે ખૂબ ખાધા, પણ જેથી છેલ્લી ઘડી હે તેથી આપણે દેહે તે બાપા છેટાલાક નથી ખાવા. એનું કારણ શું? તો કે મન કેરી તુમીન પવન કેરા વેલા, જેની માતા કુંવારી જેનો પિતા બ્રહ્મચારી. આંખ વિના પંખ વિના મુખ સે નારી, એક એક કૂવો નામાં 5-5 પનહારી, પાણીલા ભરે છે ન્યારી ન્યારી. એક એક કૂવો 5-5 પનહારી, પાણીલા ભરે છે ન્યારી ન્યારી. બાપા જેથી ખોડ ગયા પાણી આ સુકન લગી વાળી, તેથી ઓલી ખાવા વાળી એક એક થઈને ભાગી જાય, એક એક થઈને વૈદા હે. પછી કેવું કે બાપા લ્યો લાડવા, તો કે હવે બાપા નહીં. કેમ? તો કે બાપા જે ખાવા વાળી હતી વહી ગઈ. 5 પનહારી ક્યાં? તો કે આંખેથી જોઈ છે, કાનેથી સાંભળે છે, મોઢેથી બોલે છે. આ 5 પનહારી, આ 5 પનહારી ખોડ ગયા પાણી સુકન લગી વાળી, તેથી હસ્તાગસ્તી ચલી પનહારી. ઈ તાળીઓ વગાડતી આયલી કે નરકમાં નાખો, નરકમાં નાખો, નરકમાં નાખો. લે આ વિષયથી પર થઈ, વિષયથી પર થઈ અને સતનો સંગ કરીએ ત્યારે આ વસ્તુ મળે એમ છે. તો આ સતનો સંગ કરવો કઠિન કેવો છે? સતનો સંગ કરવો કેવો છે, કેવો કઠિન છે? માં ગંગા સતીએ પાનબાઈને કીધું, બેની સાંભળું હું તને વાત કરું. હું કેવા લાગે? શીશ નહીં હોવે પાનબા, ખેલ શેરી ખાના કેવી દા. ધડ રે શીશ નહીં હોવે
खेल से दिखाना गिरिधार તમે રે તમારું જદી શીશ ને ઉઠાનો તમે રે તમારું જદી શીશ ને ઉઠાનો પછી રે રમાડું 52 બાર સદગુરુ શબ્દ ના હો થાવ અધિકારી પાનવા મેલી દ્યો અંતરથી અભિમાન મારું પાનવા મનનું કારણ છે રે ઈ મન દેતી મળી જાય હું મેરે મારું દેતી મનનું કારણ છે રે ઈ મન દેવી મરી જા ગંગા સતી આવું ગંગા સતી એ પછી પરિપૂર્ણ વચન સમજા સદગુરુ શબ્દ ના હો થાવ અધિકારી પાનવા મેલી દ્યો અંતરથી અભિમાન અભિમાન માં ગંગા સતી પાનભાઈ ને કેવા લાગે બેની बेनी इस सत्संग रस अगम अपार से खेले पीवे कोई पीवनहार जो इस सतनो संग करवो होय सत्य ની નજીક જાવું હોય તો કરવું હું तो કે બેની ધડ માથે જેને શીશ નહીં હોવે ખેલે ખાંડાની ધડની ઉપર જેને શીશ નહીં હોય ખેલશે ખાંડાની ધાર તમે જ તમારું માથું તમારે જ ઉપાડવાનું
તમે તમારું શીશને ઉતારો, જો તમે તમારું માથું એ કાપી નાખો તો પછી બેન તમને 52 થી 12 હું તમને લઈ જાઉં, પછી 52 થી 12 તમને હું લઈ જાઉં તો આપણે આપણું માથું ક્યું માલદેને જેથી આ નિત્યાધર્મ સમજાવ્યા ત્યારે રૂપાદે કીધું હતું કે મારા જો તમારે અમારો આ નિત્યાધર્મ જાણવો હોય, આ વડોધર્મ જાણવો હોય, આ વડોધર્મ જાણવો હોય, આ નિત્યાધર્મ જાણવો હોય તો મહારાજ આ જગતમાં તમને વાલામાં વાલું કોણ? તો કે આ જગતમાં વાલામાં વાલો મારો એક ને એક દીકરો, મોભી દીકરો. તો મહારાજ જાઓ તમે એનું માથું કાપી આવો. બીજો કોણ વાલો? તો કે હંસલો ઘોડો. તો જાઓ એનું માથું કાપી આવો. ત્રીજું કોણ વાલો? તો કે કવલીનો વાસળો. તો કે જાઓ એનું માથું કાપી આવો. ચોથું કોણ વાલું? તો કે ચંદ્રાવતી રાણી. જાઓ એનું માથું કાપી આવો. આ 4 મસ્તક કાપી અને તમે પાટી આવો. અમે તમને આ વડોધર્મ સમજાવીએ, તમને નિત્યાધર્મ સમજાવીએ. 4 મસ્તક કાપી માલદેને કીધું કે આ 4 મસ્તક લઈને આવો, પણ સમજી વિચારી લઈ આવજો. જે વાલા હોય એના જ માથા કાપજો, બીજા કોઈના માથા કાપતા નહીં. માલદેને સમજાણું નહીં. મહેલમાં જઈ પોતાનું એક દીકરાનું માથું કાપ્યું, હંસલા ઘોડાનું માથું કાપ્યું, કવલીના વાસળાનું માથું કાપ્યું, ચંદ્રાવતી રાણીનું માથું કાપ્યું. 4 મસ્તક લઈ દાદા મેઘધારુને ઝૂંપડી આવ્યા. અવાજ કર્યો, 4 મસ્તક સતી લઈને અમે આવ્યા, હવે મને નિત્યાધર્મ સમજાવો. 4 મસ્તક લઈ પાટી આવ્યા. મારું પાદે એ માલદે હમ જોઈ અને કેવા લાગ્યા, કેના માથા કાપી આવ્યા? ફટ ભૂંડા ફટ પાપિયા તે કર્યા કર્મી કામ. ક્યાં કીધા તા ક્યાં માર્યા, કેમ કરીને ઉતરો ભવ પાર. માલદે કેવા લાગી, મને તો વાલા હતા એના માથા કાપ્યા, એનાથી બીજા કોક વાલા છે. કદાચ આપણે જાજી માનતાનો જાજી ખોટનો એક ને એક દીકરો હોય ને તો એક દીકરા કરતા બીજો એક દીકરો આપણને વધારે વાલો છે. બીજો એક દીકરો આપણને વધારે વાલો છે અને એનું જ માથું કાપવું છે. ઈ ક્યું? મોહરૂપી મારદે મોભી દીકરો, મોહરૂપી મારદે મોભી દીકરો, અભિમાન રૂપી હંસલો ઘોડો, મન રૂપી મારદે કવલીનો વાસળો. અને તારી આ મમતા મરતી નથી. મમતા છે દિનેશભાઈ વાંજણી, મમતા છે ને વાંજણી. અને વાંજણીય દીકરા જન્મા કેટલા? તો કે 5. ધણી રામદેવજીએ કીધું, બાપજીએ કીધું, કાતર વાલિકા સૂતર કોણ, વાંજણી કા પુત્ર કોણ? કાતન વાલિકા સૂતર કોણ, વાંજણી કા પુત્ર કોણ? સૂતર પહેરીને જૂઠા બોલે હીરે નુગરા કોણ છે? આ કાયામાં નુગરા કોણ છે? તો કે ભાઈ મમતા છે વાંજણી છે ને એને એ વાંજણીએ 5 દીકરા જન્મ્યા. ક્યાં? તો કે કામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ, લાલચ ને અભિમાન. આ 5 ને 5 એને જન્મ દીધો. એને જન્મ દીધો એટલે સંતોએ આપણને હાન બતાવી કે વીરા મોહરૂપી મારી દે, તારું મોહરૂપી માથું કાપી નાખ, મોહરૂપી માથું કાપી નાખ. અભિમાન રૂપી આ હંસલો ઘોડો કાપી નાખ. પણ કાપવું કેમ? આ મોહને મારવો કેમ? ક્રોધને મારવો કેમ? કદાચ આપણી કાયામાંથી કામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ, લાલચ અને અભિમાન એને મારવા કઠિન છે. કેમ? નિરિંજને મનને માયાને કીધું હતું કે તમે 2 મળી અને આને જીવ બનાવી નાખી દો, પછી કદાચ તમે 2 વેરાગે બંધાઈ જાઓ ને તો છેલ્લે હું બેઠો. તમે 2 વેરાગે બંધાઈ જાઓ તો છેલ્લે હું બેઠો છું. નિરિંજન શું કરશે? એ કાંઈ નહીં કરે. એના આગળ 4 બાણ, પેલું કામનું, બીજું ક્રોધનું, ત્રીજું મોહનું અને ચોથું લોભનું. આ 4 બાણમાંથી દેવ, દાનવ ને માનવ બધા હટાઈ જાય. 4 બાણમાંથી આમાં આપણે કોઈ બી હટાઈ જાય. એટલે સંતોએ કીધું કે વીરા તારો મોહરૂપી માથું કાપી નાખ. કદાચ આપણી કાયામાંથી કામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ, લાલચ અને અભિમાન આ 5ને બાંધો એટલે તમારી કાયામાંથી 5 બીજા પ્રગટ થાય. ક્યાં? દયા, ગરીબી, બંદગી, શીલ, સંતોષ અને હારો સ્વભાવ થઈ જાય.
સારો સ્વભાવ થઈ જાય. માં ગંગા સતીની કાયમીની માટે પાનબાઈને કાયમીની માટે દિનેશભાઈ એક જ વાણી કરતા, એક જ વાણી કરતા, એક વાણી ગાય અને વાણીની ખોલ કરતા. 52 દિવસ સુધી 52 ભજન ગાયા, 52 ભજન ગાયા અને માં ગંગા સતીએ પાનબાઈને આ સત્યની ઓળખાણ કરાવી. એમ કીધું કે આ મોહરૂપી માથું કાપી દે, કાપી નાખ, પછી તમને નરવાડી દઉં 52 થી 12 બેની 52 થી 12 જવા માટે મનને વૈરાગે બાંધવું પડે. તો મનને બાંધવું કેમ? મન તો હાથમાં રહેતું નથી. કેમ? મન કા કયા ના કીજીએ, મન તો હરાયું ઢોર છે, ક્યાંય રહેતું નથી. તો એના માટે કરવું હું? મનને મૂકી દો એક કોર. મનના 2 મજૂર છે એને પકડી લ્યો. મનના 2 માણા રાખ્યા છે એને પકડી લ્યો. મનના માણા કોણ? તો કે હું ને મારું મનનું કારણ, હું ને મારું મનનું કારણ. આ હું ને મારું ને બેયને પકડી લ્યો એટલે મન છાનમુનું થઈ જાય, બેહી જાય. પણ હું ને મારું આ બોલવું હેલું છે, પારવું કઠિન છે. બોલવું હેલું છે, પારવું કઠિન છે. કેમ કે હું આપણે અહીંયા આવ્યું છે, હું અહીંયા આવ્યું છું. હરિ હતો તેથી હું નહોતું. માના અવધાનમાંથી જન્મ થયો ત્યારે અસલ આત્માનો રોપ, તેથી હું કહેતા જીવ, તેથી આ જીવ નહોતો. હરિ હતા તેથી હું નહોતો. હવે હું આવ્યો તો હરિ વયા ગયા. હવે જો હરિને ગોતવા હોય, હરિને જાણવા હોય, હરિને ઓળખાણ કરવી હોય તો આ હું ને મારું આ 2 મારવા જો હે. હું ને મારું મરી જાય. હું ને મારું છે મનનું કારણ. ઈ મન જેથી ભટકેલ મન બેન તારું મરી જાય. ગંગા સતી માં એમ કરી બોલ્યા, પછી તને પરિપૂર્ણ તને વચન સમજાય. ઈ વચન કયું વચન? માં ગંગા સતી કેવા લાગે હું કયો? રાખવો વસન માઈ વિશ્વાસ, નવધા ભક્તિ નિર્મળ દે રાખવો વસન માઈ વિશ્વાસ. ગુરુજીને પૂછી ગુરુજીને પૂછી ભગલા થઈને રેવું બેની પાનબાઈને કીધું, બેન બેની મોહરૂપી માથું કાપી નાખ, પછી તને 52 થી 12 રમાડી દઉં. પછી તો કે નવધા ભક્તિમાં નિર્મળ રહેવું, રાખવો વસનમાં વિશ્વાસ. નવધા ભક્તિ કેવી કીને? સતની પોટલી ઉપાડજે, શ્રવણ સે કિતા કાન સાંભળજે, નૂરતે હારું ન રખજે, જીભાઈ રામ નામ લેજે, હૃદય જ્ઞાન રાખજે, પાછળથી કોઈની પૂછ ન કાપજે, પગલા ધર્મમાં ભરજે, બન શકે તો કોઈ દુખિયાનો બેલી થાજે, તારા મા બાપની સેવા કરજે. કોઈ દુખિયાનો બેલી થાજે. જો મા બાપ દુખી હોય ને ગુરુની સેવા કરીએ તો ગુરુ કોઢિયો થાય ને આપણે કોઢિયા થાય. કેમ? સંતોએ કીધું કે આ જગતમાં પ્રથમ કોને સમજ, કોના લઈએ નામ? તો
આ જગતમાં જો કોઈને પગે લાગવું હોય તો પ્રથમ માત પિતાને, પછી ગુરુ, અને પછી લઈએ અલગ પુરુષના નામ. અલગ પુરુષના નામ કેમ? સતની પોટલી ઉપાડજે, શ્રવણ સે કિથાકાને સાંભળજે, નૂર તે હારું ન રખજે, જીવાય રામ નામ લે, હૃદય જ્ઞાન રાખજે, પાછળથી કોઈની પૂર ન કાપજે, પૂર ન કાપજે, નિંદા ન કરજે, ખોદણી ન કરજે, કોઈની ગેબ ન ખોલજે, પગલા ધર્મમાં ભરજે. આ પગ સત્સંગમાં જઈને બીજે ક્યાં કે હાથેથી કોઈ દુખિયાનો બેલી થાજે, કોઈ દુખિયાની સેવા કરજે. હાથ કોકને ખવડાવે કરીને કોક આગળ જટે કરે. નવદા ભક્તિમાં નિર્મળ રહેવું, રાખવો વસનમાં વિશ્વાસ, ગુરુજીને પૂછીને પગલા ભરવા. આપણો ગુરુમાં જે આપણે બતાવ્યું હોય, જે માર્ગ બતાવ્યો હોય, ગુરુને પૂછીને પગલા ભરવા. થઈને રહેવું એના દાસ, થઈને રહેવું એના દાસ, એના દાસ થઈને રહેવું. ગુરુ મહારાજને પૂછીને પગલા ભરવા, થઈને રહેવું એના દાસ. પછી માં ગંગા સતી કેવા લાગે સાંભળો બેન. પછી રમવું નહીં, કરવો ભજનનો અભિયાન. કરવો ભજનનો અભિયાન. સતગુરુ સંગે હવે એકાંત રે, સતગુરુ સંગે વિરા બધી દેવી ભોળની હવે નવદા ભક્તિમાં નિર્મળ રાખવો વસનનો વિશ્વાસ. માં ગંગા સતી પાનબાઈ ને કેવા લાગે બેન?